बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अस बनावांगे टिंडे गोश्त ਜਿਹੜੇ ਕਿ बहुत ही मज़े ਦੇ ਬਣਨਗੇ, बहुत ही ज़बरदस्त जी, बहुत ही आसान ਤੇ ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵਾਚ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜੇ। बहुत ही आसान जी ਰੈਸਪੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟਿੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਬੜੇ ਵੀ ਟਿੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਟਿੰਡੇ ਆ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਆ। ਟੋਟਲ ਵਜ਼ਨ 1.5 ਕਿਲੋ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਘੀ ਵਗੈਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ 1.5 ਚਮਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਮਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1.5 ਚਮਚ ਘੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਇਲ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਘੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਘੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਿਆਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰਫਲੀ ਚੌਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਮਾਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 टमाटर शामिल कर देते हैं, ये भी रफली चॉप करके शामिल कर देते हैं। बहुत ही मज़े की, बहुत ही आसान जी रेसिपी है। इन्नी मज़े की लगेगी। तुसी घर दे विच मेहमान आ जान, दावत वगैरह होवे तो तुसी इहनूं बिला झिझक बना सकते हो। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। लेकिन तुसी करना की है कि सारे स्टैप्स जिहड़े आ उन्हां नूं फॉलो करना वा, फिर ही तुहाडी जिहड़ी रेसिपी है ना बहुत ही मज़े की बनेगी। टमाटरां दा थोड़ा जिहा पानी खुश्क हो जाए तो ये सब्ज़ मिर्चां शामिल कर देंगे। नाल ही आप सारिया चीज़ां तुसीं इकट्ठियां भी एक दफ़ा घी दे विच शामिल कर सकते हो। इन्हां दा हुण पानी भी थोड़ा जिहा आपां ड्राई करांगे टमाटरां दा ते प्याज दा। इन्ना क बस इन्हां नूं कुक करना वा आपां, इहदे नाल थोड़े गल भी जाणगे। ते देखो माशाअल्लाह ज़बरदस्त जिहा फ्राई हो गया, या पानी वगैरह इन्हां दा ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਜਾਂ ਕੱਚ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਰਤਨ ਅਵਾਇਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਹੀ ਜੱਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਲੈਂਡਰ ਦਾ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। बहुत ही आसान रेसिपीज़ थोड़े लिए लैके आंदी हाँ। तो जरूर मेरे चैनल का विजिट करो, खास तौर पर बिगनर्स, क्योंकि आसान जी रेसिपीज़ होंदियां वा। तो जिन्होंने बच्चियां ने, छोटियां बच्चियां ने हजे नवीं कुकिंग स्टार्ट की है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होणगियां मेरिया रेसिपीज़। क्योंकि कोई ऐसी चीज़ इन्हां दे विच मैं शामिल नहीं करती। कोशिश ये होंदी है कि सारे जिहड़े इंग्रीडिएंट्स आ घर दीयां चीज़ां ही होण। खड़े पैर कोई चीज़ तुहानूं बाज़ारों लैण ना जानी पवे, या कोई महंगी चीज़ भी इन्हां दे विच कोई खास नहीं मैं पांदी। कोई स्नैक्स वगैरह भी होण या कोई चीज़ ते बजट के रिलेटिड ही कि लो बजट जिहड़ियां रेसिपीज़ होंदियां वा, इसलिए जरूर इन्हां नूं ट्राई करिया करो। सारा मैं कढ़ लिया वा इहदे विचों प्याज टमाटर ते मिर्चां जिहड़ियां फ्राई कीतियां सीगियां। हुण फ्लेम नूं बिल्कुल दम वाला करके ते इहदे विच लसन ते अदरक दे 2 चम्मच कुटे हुए पा दित्ते आ। फ्रैश कुटे हुए लसन ते अदरक शामिल करना वा। पेस्ट तुसीं शामिल नहीं करना, क्योंकि पेस्ट जिहड़ा बहुत ज़्यादा बारीक होया हुंदा वा ते फौरन ही जल जाता वा। इसलिए तुसीं इहनूं दरदरा जिहा कुट के शामिल करना, ताकि अच्छे तरीके नाल इन्हां दा टेस्ट निकले ते ज़बरदस्त जी तुहाडी रेसिपी तैयार होवे। घर दे खाण वाले सारे इहनूं पसंद करन। टिंडे जिहड़े आ वैसे बच्चे नहीं खांदे, इन्हां दी तासीर ठंडी हुंदी है। गर्मी दे विच टिंडे खाने चाहिए आ, लेकिन कुछ बच्चे खा भी लेंदे आ। तो ज़्यादातर बच्चे जिहड़े टिंडे कद्दू वगैरह नहीं खाते, इसलिए उन्होंने थोड़ा जिहा वेरीएशन के नाल तुसीं जिहड़ी ना सब्जी बना दिया करो तो बच्चे माशाअल्लाह शौक नाल खा लैणगे। 1 किलो चिकन इन्हूं मैं अच्छे तरीके नाल सिरके दे नाल ते नमक दे नाल वॉश करके ते जाली दी टोकरी 'च पा के रख दिता सी, ताकि पानी वगैरह अच्छे तरीके दे नाल निकल जाए। तो हुण इहनूं बिल्कुल स्लो फ्लेम ते ही आपां इहनूं फ्राई करना वा। इहदे नाल की होएगा कि साइडां तो जिहड़ी थोड़ी बहुत अपनी कढ़ाई जल गई सी, वो भी देखो माशाअल्लाह साफ़ हो गई है। देखो तो
ਚਿਕਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਫੁੱਲ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਿਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜਾਹੀ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੜਾਹੀ ਜਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਹੀ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਫਰਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੂਸੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭੁਨਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਚਿਕਨ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਿੰਡੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟਿੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਰਾਈ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਟਿੰਡੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਟਿੰਡਿਆਂ ਦੇ 4 ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੀਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆਲੂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਈ ਦੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਟਿੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਹੀ ਪੀਸ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਟਿੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 4 ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਟਿੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਰ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਭੁੰਨ ਲਓ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਰ ਮਸਾਲਾ ਜੇ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੀ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਭੁਨਾਈ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਵੀ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰਬਾ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੇਸਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟਿੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿਕਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਹਲਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ, ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਲਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਮਕ ਸੁਰਖ ਮਿਰਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣਾ ਚਮਚ ਮੈਂ ਸੁਰਖ ਮਿਰਚ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਵਗੈਰਾ, ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਤੇਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਹਦੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਲਣ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼, ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਫਰਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਭੁਨਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਭੁਨਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੇਸਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਲਨ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਨਮਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣਾ ਚਮਚ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਮਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਉਹਦਾ ਪੇੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲ ਕੇ ਸਖਤ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 2-3 ਗੋਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ 20-25 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਨਮਕ ਫਿਰ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਿਪ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਵਗੈਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖੰਗਾਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੈਂਡਰ ਦੇ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੰਗਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਭੁਨਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਲੋ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਭੁਨਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਨਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਪਣਾ ਸਾਲਨ ਭੁੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੜਾਈ ਗੋਸ਼ਤ ਮਸਾਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਾਲਨ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੜਾਈ ਗੋਸ਼ਤ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਮਾ ਮਸਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਚਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਮਸਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਏਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਭੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਟਾਈਪ ਰੱਖਾਂਗੀ ਇਹਨੂੰ, ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜੀ ਜੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੇਸਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਸਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪੱਕਣ ਦਿੱਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੋਰਬਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮ ਵਾਲੇ ਫਲੇਮ 'ਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੇ ਟੇਸਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੀ ਦੇ ਜਾਂ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਬਜ਼ ਧਨੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਦਮ ਵਾਲੇ ਫਲੇਮ 'ਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੋਰਬਾ ਵਾ, ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜਾ ਵੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਟਾਈਪ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਵੀ ਟਾਈਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੁੱਕ ਆਈ ਹੈ ਸਾਲਨ ਦੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੇਸਟੀ ਟਿੰਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਸਾਲਨ ਆਪਣਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਚ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਨਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਕਿ ਸੁਬਹ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹਾ ਟਿੰਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਸਾਲਨ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਜੀ ਰੈਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟਫੁਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਸਟੈਪ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹਾ ਸਾਲਨ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।